자, 그럼 이제 본대회를 시작하도록 하겠습니다. 12월 31일 추운 날씨에 불구하시고 오늘 강화문 광장을 가득 메워주신 우리 애국 성도 여러분, 그리고 애국 시민 여러분, 그리고 유튜브를 지켜보고 지금 이 현장을 직접 보고 계시는 전세계 830만 해외 동포 여러분께들 감사의 인사를 드립니다. 지난 1년간 강화문 광장 사를 봤던 사회자 소장님들, 일로! 그럼 순서에 따라서 국민 내려가 있겠습니다. 앉아 계신 모든 내빈께서는 다 일어나서 단상의 국기를 향해 주시기 바랍니다. 일도 국기에 대하여 경례! 나는 자랑스러운 태극기야. 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 다음은 애국가 제창이 있겠습니다. 애국가는 사절의 뜻을 1절에 모아서 반주에 맞춰서 1절만 씩씩하게 부르겠습니다. 이어서 오늘날의 대한민국을 위해 순국선교하신 분들을 생각하면서 잠시 묵념하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 일도 묵념. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 자, 12월 30일 이제 한 해를 마무리하는 차원에서 많은 연사분들이 나올 텐데 한 분 한 분 나오실 때마다 여러분 뜨거운 박수를 보내주시기 바랍니다. 자, 2022년 한 해 대한민국 국민들 중에 가장 많은 고난과 핍박과 압박과 가짜 뉴스에 시달리면서도 자유 대한민국을 찾기 위해서 또 예수한국 보고 통일을 이루기 위해서 누구보다 앞장서오신 분입니다. 대한민국 정치계가 주목하고 있는 분이 아니라 전 세계 정치계가 지금 주목하고 있는 우리 한기총 대표적이시며 국민혁명의장이신 정강훈 목사님을 소개합니다. 와, 많이 오셨다, 많이 오셨어. 나는 추위 때문에 여러분들이 절반도 안 올 줄 알았는데
여러분 대단하십니다. 대단해. 아이고 야 나오냐 이거. 야 방송실 제대로 틀어. 남이니까 나오잖아. 아 해봐. 세게 올렸어. 발음 세게 올려. 자식들이 말이야. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens 그리고 해외 동포 여러분, and to all the overseas Koreans, 우리는 이겼습니다. we have won. 지나간 1년을 We 돌이켜보면 get the past year. 참으로 대한민국은 기상천외한 사건을 We 맞이했습니다. saw many extraordinary events within South 문재인 저 개자식이 that this bastard Moon Jae-in 대한민국을 and he 해체하고 tries to disband South Korea 평화협정, and then through a peace treaty, 종전협정 an 통하여 end of war treaty, 미군을 철수시키고 and he tries to withdraw the U.S. troops. 영광대로 가려고 할 때에 And when he tried to go for a 그게 fight, 사실은 거의 다 완성이 된 것이었습니다. he has ultimately completed his 그때 task. 여러분과 저는 이 사실을 But 알아차리고 at the moment we knew about this 이 fact, 강원 광장에 so 모여서 we have gathered here inside Gwanghwa, 눈이 오나 그 다음 뭐예요? and the rain is 우리는 still. 하늘의 하나님께 부르짖었고 We cried out to Lord of heaven, 국민들을 향하여 and 부르짖어서 we shouted at the citizens. 결국은 우리가 정권 교체를 해내었습니다. That we achieved this change in administration. 대한민국이 그때에 지옥까지 갔다가 온 And we 것입니다. have come back from hell at the moon 무덤까지 갔다가 온 towards 것입니다. the grave. 내가 강원 광장에서 여러분 앞에서 In front of you guys in Gwanghwa, 문재인 저 개자식은 간첩이라고 말했다가 I said that Moon Jae-in, this bastard, is 제가 a 3번 깜빵 갔다 I 왔어요. was in prison 3 times. 깜빵에 들어가서 가만히 기도하면서 생각해 And I was 보니까 praying to myself in thought, 밖에서 안 보이는 but I 것이 could not see outside. 강원 광장에 수백만이 모였을 When 때도 there were millions of people gathered in 그때도 Gwanghwa, 안 보였는데 I could not even see back then. 깜빵에 들어가서 But 기도하니까 inside myself, while I was in my 눈에 prayer, 보이기 시작하더라고요. I started to see with my eyes. 첫째 보인 것이 The 무엇인가? first thing that I saw was, 아, 저 김정은 저 한 놈만 죽여버리면 just kill this one man, Kim Jong-un, 남북한의 모든 문제가 다 and all 해결되는데 issues of the Korean Peninsula will be 아니 solved. 김정은을 안 죽이고 말이야. But they're not killing Kim Jong-un right now. 뭐 대한민국에서 60만 군대가 고생을 해야 되고 And all the 600,000 troops were supposed to go 그리고 또 국정원이 뭐 1년에 3조씩 돈을 써야 되고 and the NI has to use all of their finance, 뭐 경찰 and the police, 공무원들 and all the officials. 김정은 저 한 놈만 목을 We 따버리면 just wipe out this one man, Kim 다 Jong-un, 해결이 될 텐데 and all the issues will be solved. 그래서 내가 다시 감방에서 나기만 하면 So if I go out of my cell one more time, 문재인 저놈을 반드시 죽여버린다. I will surely kill this man, Moon Jae-in. 그 And 나오자마자 as soon as I went 나는 out, 김정은의 목을 따기 위하여 in order to wipe out Kim Jong-un, 완성했어요. I 완성했어요. completed this 이제 task now. 우리가 결단만 하면 And now if we just make this last decision, 저 김정은을 지구촌에서 날려버릴 것입니다. it's only wipe out Kim Jong-un from this universe. 또 하나의 And 사건은 another incident was, 김정은을 우리가 안 날려도 if you don't wipe out Kim Jong-un, 자기들끼리 뭐 와당탕 if 하다가 they have an internal conflict inside North Korea, 김재규가 박정희 대통령을 저격한 it's 것처럼 like Kim Jae-gyu killed Park Chung-hee. 북한에서도 스스로 그런 일이 일어날지도 That could 모르는데 also happen inside North Korea. 그랬을 경우에 But if that happens, 중국 군대가 북한으로 들어와 what 버리면 if the Chinese troops come into North 이걸 Korea? 어떻게 하나 What are we going to do? 내가 두 번째 그 생각을 하게 And 되었습니다. that was my second thought. 그래서 내가 반드시 나가면 So if I go out, 미국의 상원의원 100명을 완전히 내가 I 포섭하리라. will meet all the 100 U.S. 중국 senators 군대가 myself 북한으로 오는 것을 막아줄 것은 in order to block this Chinese troops coming to North 미국의 Korea. 대통령도 아니고 Not even the U.S. president, but 상원의원 100명한테 권리가 있다는 것을 the right to all of this. 제가 이승만을 목숨 걸고 공부했기 All the 때문에 U.S. senators, I 네, have 그것을 seen for myself. 알아차렸습니다. That is how I knew about this fact. 그래서 제가 2주 전에 So 2 weeks ago, 미국에 가서 I went to U.S. 상원의원 5명을 and met 만나서 5 different senators 자세히 이야기했습니다. and told them in detail 통일시켜 달라고. to give us freedom of nation. 그랬더니 그들이 예스 오케이 했습니다. And to that they said, yes, okay. 앞으로 내가 1월 23일 날 다시 미국에 가서 And then starting from January 29th, I'll 3주 go back 동안의 미국 전역을 to 돌면서 the States on this 3-week nationwide 시애틀로 tour. 들어가서 Starting from Seattle, 밴쿠버를 거쳐서 and then to Vancouver, 토론토를 Canada, 거쳐서 and then to Toronto, 시카고를 거쳐서 Chicago, 그리고 뉴욕을 거쳐서 and then to New York, 그리고 저 워싱턴 거쳐서 and then to Washington, 아틀랜타를 to 거쳐서 Atlanta, 산호세 샌프란을 거쳐서 to San Fran and San Jose, LA를 지나 and then going to LA, 저 하와이까지 and all the way to Hawaii 3주일 동안 for 3 weeks. 가문의 강사들을 몽땅 다 모시고 With all the people and guests who are 가문의 inside 국민대회를 Honolulu, 미국 전역에
미국에서 실시할 We're 것입니다. to hold this rally inside the States. 존경하는 해외 동포 To all the 여러분, overseas Koreans, 특별히 미국의 동포 300만 여러분, especially to all the 3 이번에 million US 우리가 미국에 가는 overseas 이유는 Koreans, we're going now there because 대한민국이 건국이 되고 afterwards the founding of Korea, 해방이 되었던 afterwards the 것은 liberation, 미국에 있는 하와이 사탕수 밭에서 그 일을 해낸 the 것입니다. reason for that is all because of 이승만을 the sugar 중심으로 fields from Hawaii. 그러므로 마지막 남은 이 자유통일도 So our last remaining task 결국은 for 미국의 education. 교포들이 해내야 되기 We 때문에 must do this. 이번에 in America. 300만 해외 교포들은 So to all the 3 million 전체 overseas 300만이 Koreans, 다 등록해 you 주시고 must all be registered to our 통일을 nation 위하여 and for freedification. 통일회원에 다 가입해 주시고 That you be registered as a 어린 member. 애기들까지도 다 등록해 And even 주셔서 your children as well. 한 달에 단 10불이라도 So even just at least $10 어떤 사람은 50불 내고 a month or maybe 넉넉한 50, 사람은 100불 내고 maybe 100. 기업인들은 뭐 수만 불을 내서 Businessmen, you can give them lots. 한 달에 미국에서만 한 달에 1억 불 이상이 통일 자금이 일어나야 So 되는 you can 것입니다. have over $100 이걸 million 위하여 내가 from 장강동 America. 목사님, And through that, 장인 목사님, 또 여기 손상대, 그리고 여기 있는 모든 교수들, 여성들, 청년들 몽땅 다 데려가는데 professors and guests, I will 우리 have over 10 스태프들만 몇 명 가냐? 80명 가요, 80명. over 80 staffs. 그 돈이 다 어디서 And all the 나오겠어요? finance that comes 돈 out, 수십억 들어요, you 수십억. have to use a lot of money 빨리 for 여러분 나한테 this. 돈 내놔, So 돈 you 내놔. must have me cash right now. 그러나 돈 달라 소리 안 할 테니까 I will force you to 여러분은 do 내가 this. 미국 갔다 올 때까지 So till I come back from the 방문을 States, 잘 지키고 있으라는 것입니다. let's protect Guantanamo. 날씨가 어째 춥기 때문에 Because it's now in a 또 freezing 전 weather. 민노총 저놈들이 And the KCTU, 완전히 도망가서 they have ran away. 우리도 이제 다음 주부터 2주일 동안 방학하려고 한다, They 방학. start from next year, we'll go to take a 방학하는데 break, 그 a vacation. 대신에 지방에 있는 성도들은 안 와도 좋아요. But the cities of 수도권은 방학 없어요. 서울, 경기, 인천은 다음 토요일도 계속 와야 돼요. metropolitan area 그 must 다음에 have. 연세 많으시고 하시는 And 분들은 those who 방학하는데 you can have a vacation. 1월 14일 날 그 대신에 1월 14일 날은 총동을 해야 됩니다. January 24th, you must all gather. 이해되십니까? Do you understand? 그리고 이제 다음 우리의 초대형 집회는 3.1절 The 집회에 next week's rally on March 1st. 정말 우리가 한번 이 이승만 광장에 1,000만 명이 모여야 되는 Let's truly 것입니다. gather 10 million citizens within this 그래야 month. 이 싸움이 끝이 나는 And that is how we 것입니다. can finish off this 왜 war 1,000만 명이 모여야 and 하느냐? battle. Why must we 이제 gather 이 10 million? 모든 싸움의 마지막 결론은 Because the conclusion of all this fight, 마지막 결론은 다음 돌아오는 총선에서 it is within the upcoming general 국회의원 election. 선거가 1년 반 남았어요. We have 1.5 years left 2024년 4월 10일입니다. until 2024. 저녁 6시에 출구조사를 발표합니다. 6 p.m. the exit poll comes out. 그때 자유우파 국회의원들이 And at the moment, 200명 이상 당선돼야 되는 we will 것입니다. have over 200 parliamentary seats in the right now. 만약에 그때도 지금처럼 And if just like right now, 자유우파가 아닌 저쪽 편이 180석을 했다. if the other side of the aisle has 180, 그날로부터 대한민국은 사망선고입니다. and it started from that day, Korea will be in its death sentence. 그리고 또 5대5로 했다. And if it's 50, 150석 양쪽이 나눴다. 150 on each side, 그것도 결국 대한민국 망해요. and that concludes this 이것은 Korea. 결국은 지간표가 1960년대에 초로 돌아가요. And then we'll go back to 4.1과 1960 5.16이 일어나기 직전 상태로 of 돌아갑니다. all these riots and uprisings in 양쪽 South Korea. 국회에서 팽팽히 싸우다 보면 And if we fight and we 결국 have some 4년 싸우다 보면 북한은 해체될 것입니다. then 결국은 여러분과 제가 살 길은 North Korea will be 딱 disbanded. 하나밖에 없어요. So we only have one 우리가 option right now. 200석을 해야 되는 We 것입니다. must achieve these 200 parliamentary seats. 동의하십니까? Do you agree? 그날이 바로 자유통일이 되는 날입니다. And that day is day of 그날이 바로 freedom. 제2의 건국이 이루어집니다. And that's the day of the second founding of Korea. 그날이 바로 무슨 날이냐? 이승만 박정희에 이은 세 번째 사람이 나오는 날입니다. The day when the new president after Syngman and Park Chung-hee comes out. 윤석열 대통령은 Two President Yoon Suk-yeol. 이승만 박정희에 이어가는 Afterwards, 세 번째 대통령을 한번 만들어 Syngman and 보실래요? Park Chung-hee, do you want him to make it 그러려면 우리가 200석을 해야 돼. the third 200석을. leader that we must have 동의하시면 this 두 손 들고 200 만세. seats? Say one to Korea. 두 손 들고 만세. Say one to Korea. 요즘 윤석열 대통령을 가만히 And 보면은 looking at President Yoon Suk-yeol these days, 초반에는 조금 in the 버벅거리더니 beginning he was 요즘 보니까 제대로 하시는 것 같아요. having difficulty, but now he is doing great. 김목총도 박살 And he 내버리고 destroys all the KCTU. 아이 심지어 문재인 이 And 개자식이 even this bastard Moon Jae-in, 좌파 시민단체한테 돈 준 돈이 5조야 to the 5조 leftist 5조 speakers, he gave over 우파 단체한테는 돈 줬어 안 줬어? 50 million won to 단 하나도 안 줬어 단 right 하나도 안 Not 줬어 even a single penny. 내가 이걸요 대통령실에 내가 고발했다고 And I reported this to 그랬더니
자기들이 받아들여가지고 And then it was 좌파 accepted. 시민단체 준 5조를 다 전격 수사에 들어갔습니다. 대통령실 관계자들 감사해요. 땡큐야 땡큐. 정강훈 목사가 하는 말도 맞는 게 다 끝나다 있다고. I thank you for all of this. 앞으로 내가 좀 요청할 때 제발 좀 들어달란 So if I make a 말이야. request, 당신들은 우리가 아니면 당신들 장관을 어디서 해먹어. listen to us because it will work. 차관을 어디서 For 해먹어. us, you cannot be 수석을 ministers 어디서 or 해먹어. prime ministers. 지금 당신들은 우리가 아니었으면 깜빵가에서 If you work 깜빵. for us, you must be 우리가 president. 윤석열을 대통령 만들었기 But 때문에 it's because we made use of our 당신들이 president. 장관도 하고 You became ministers. 차관도 하고 And then prime ministers. 한다는 사실을 분명히 기억하란 말이야. You must remember this fact. 좌파 빨갱이들은 And these leftist columns, 정권을 잡으면 if they have a 목숨 걸고 they give their life. 인민공화국을 위해서 개지를 And 떠는데 for the GP guard, 우리 우파 지도자들은요 만들어서 넣어놓으면 atrocity inside South Korea. 편안히 지들 혼자 4년 헤쳐먹다가 Conservative, 나오라고. they're in leadership. 그러면 돼안 돼? Very negligent. 돼 안 돼요? Very negligent. 서울시 공무원들도 잘 들어 이 And even the officials 자식들아. of Seoul. 이들도 오세훈 And through. 시장 누가 만들었어? 우리가 만든 거야 He was 우리가. elected because of us. 자식들이 말이야. 또 양쪽 눈치 살살 봐가면서 And you are looking at both sides now. 경찰들도 잘 들어. And even the policemen, 경찰들도. you must listen up. 아니 그렇게 인민공화국에 살고 싶어? Do you want to live in a people's 이번에 republic? 우리가 대선에서 윤석열 대통령 안 If 됐으면 we had not had 이재명의 세상에 살아야 돼. you 이재명 as our 세상에. president, we must live under the world of Lee Jae-myung. 그럼에도 불구하고 정강훈을 씹는 인간들이 있어. There are people who cuss at me, 정강훈 씹는 놈들 다 북한으로 보내버려야 but we 되는 거야. must find them out to North Korea. 아니 생각 좀 해보라고. Just think about this. 아니 주사파 너희들도 생각 한번 And 해봐. even the Chucha ideologists. 만약에 이번에 정권 안 If we 바뀌었으면 had not had a change in that, 이재명의 세상에 살아야 되는데 then we would live under a world of Lee Jae-myung. 이재명이가 대통령 됐으면 어떤 일이 But then 생겼을까요? what would happen if he becomes our president? 바로 주한미군을 추방했어. He would 주한미군. immediately wipe out all the U.S. troops. 주한미군 추방하면 끝나는 거지. And it would be the end of 그리고 Korea. 평화협정, And then through peace treaty. 총전협정, And end of war treaty. 그리고 연방제 And 통일. the federalism 그 unification. 지나간 우리 지방자치 선거에서 And looking at past local elections. 6월달 선거에서 On June, 이재명 이 사람은 반드시 해냈을 것입니다. Lee Jae-myung would 아마 win. 통일 헌법을 국민 투표에 붙여가지고 And then he would have a unification constitution. 이제 12월 말 이때쯤 됐으면 And hold an 이미 action. 벌써 대한민국은 다 문을 닫았고 Voting for this constitution. 한미 관계, 한미 동맹 다 깨지고 The U.S. localized and 일본 would be 동맹 다 disbanded. 깨지고 And the 전 Korea 세계 and 국제 Japan 관계 다 alliance 끝나고 as well. 조중 동맹 다시 말해서 한국과 중국이 All 동맹이 이루어졌을 international 것입니다. ties as well. And we're going to have alliance with China. 그렇게 되면 대한민국은 끝나는 것입니다. And if that happens, Korea will come 그러니까 to an end. 이재명이가 안 되기가 얼마나 잘 된지라고 So 됩니다. good, and we must be grateful that 우리는 Lee 작년 Jae-myung 1년 is 동안에 not our president. 국내 문제가 아니라 And it is not an internal 전 conflict. 세계사적인 흐름에 결정적인 역할을 한 But we 것입니다. have made a decisive point. 만약에 한국이 이재명 손에 들어갔으면 If Korea went to the hands of 대한민국은 Lee Jae-myung, 공산화가 될 것이고 we would have been communist by 대한민국 now. 공산화 되면은 But what would happen 바로 일본이 어떻게 되겠어요? is Japan. 대만이 어떻게 되겠어요? What about Taiwan? 필리핀이 어떻게 What would 되겠어요? happen to Philippines? 그러니까 우리가 해낸 이 일은 세계에서 기여한 것이라 So the 세계. thing that we have achieved right 여러분 now, 자부심을 갖기를 on 바랍니다. the international scene, is from this. 동의하십니까? Do you agree to this? 여러분 앞으로 길 다닐 때도 And even when you walk, 이 집회할 때뿐 아니라 not only during this rally, but 평소에 길 다닐 때도 태극기하고 성도기를 가지고 you 다녔어요. must have the U.S. flag and the Korean flag 나는 with you. 강화문 운동하는 사람이다. I am a people of man. 소리치란 말이야, 소리쳐. You must shout that out. 예리만에 시쭈구리한 거 오지 말고 말이야. It's not be let down. 이렇게 다 감춰가지고 오다가 말이야. 여기 앞에 와서 주머니에서 꺼내지 말고 말이야. That you take it out right here. 이해됐어요? Do you understand? 왜냐하면 여러분이 해낸 일을 잘 모르시니까 Because you don't know what the 자부심이 achieved. 없는 거야. That you don't have any pride. 내가 깜빵 가면서 When I was in prison, 깜빵 앞에서 소리치는 거 봤었어요? have you seen? 우리는 이겼습니다. We shouted, we have won. 나는 깜빵 가면서도 기 안 죽잖아. Even going to a side, I was 여러분들 not let 절대 down. 기 죽으면 안 So you 돼요. must not be let down as 이제 well. 우리가 할 일은 딱 하나예요. And now we have one final task left. 200석이에요. 200석. There's 200 parliamentary 몇 seats. 석이라고요? How many seats? 그럼 200석에 대한 영상을 다시 한번 보실 There 텐데 are 200 seats 이미 left. 이것도 다 끝난 겁니다. And now we have also completed all 현재 of 이미 this 벌써 확정된 것이 163석이에요. because we already have 163석은 이미 돌파했어요.
있어요. 108 seats. 아이 목사님 뻥까지 마 뻥까지 마. 지금 목사님은 다 좋은데 말이야. You're lying. 뻥을 까는 게 그게 문제야. You're lying about 뻥 this. 까는지 안 까는지 한번 보실래요? Do you want to see if this is a lie 영상 한번 or 보실래요? not? Do you want to 입에서 전략 한번 틀어봐 주세요. 내가 뻥 까는지 사실인지 한번 보세요. 200석 확보가 되면 이루어질 일. 그날부터 실질적 윤석열 정치가 시작된다. 자유통일, 주사파 척결을 선포할 수 있다. G2 국가로 가는 기반을 마련할 수 있다. 부울경 지역, 부산 18석 중 18석 당선, 경남 16석 중 16석 당선, 울산 6석 중 6석 당선, 총 부울경 지역 40석 당선, 경북 대구 지역, 경북 13석 중 13석 당선, 대구 14석 중 14석 당선, 총 경북 대구 27석 당선, 부울경 경북 대구 총 67석 당선, 비례대표 47석 중 15석 포기, 32석 확보, 부울경 경북 대구 비례대표 약 100석 확보, 대전, 충남, 충북, 강원 지역, 대전 7석 중 4석 당선, 충남 11석 중 7석 당선, 충북 8석 중 5석 당선, 강원 8석 중 5석 당선, 총 21석 당선, 서울, 경기, 인천 지역 121석 중 80석 당선, 제주, 전라북도 지역 제주 2석 중 1석 당선, 전라남도 10석 중 1석 당선, 전라북도 10석 중 2석 당선, 총 4석 당선, 총 우파 당선 의원 수 204석, 204석 당선 전략, 253지역구별 현 당원 확보 10,000명 완료, 12월 말까지 지역구별 당원 10,000명에서 20,000명으로 추가 확보, 2023년 1월부터 7월까지 당원 확보 20,000명에서 30,000명으로 확대, 여름 휴가 후 9월부터 12월까지 지역별 30,000명 당원 교육, 2024년 1월부터 선거 돌입, 2024년 4월 둘째 주 수요일, 4월 10일 18시 출구조사 발표, 자유우파 204석 당선, 야당 96석 당선, 204석 확보를 위한 자유마을 전략, 3,506개 읍면동 자유마을 조직, 현 3,506개 자유마을 1,000명씩 완료, 3,506개 마을별 12명 임원진 구축 완성, 대표, 부대표, 총무, 서기, 회계, 조직, 사업부장, 언론대표, 문화예술대표, 행사기획대표, 교육부장 대표, 콜센터 연락대표, 2024년 1월까지 자유마을별 5,000명 확대, 2023년도 교육계획, 253지역구별 30,000명씩 국민의힘 정당 당원 가입 600만 명, 전국 100부장, 1000부장, 만부장 집중교육, 253위원장 집중교육, 17개 광역위원장 집중교육, 이충근 자유통일 정치학교, 정치학교 교장 이충근, 후보자 정치학교 개설, 비례대표 후보 141명 등록, 지역구 후보 759명 등록, 수도권 전략 121개 지역 중 80지역 당선 전략, 강남 10개 지역구 10명 확정, 서초갑, 서초을, 강남갑, 강남을, 강남병, 송파갑, 송파을, 송파병, 강동갑, 강동을. 현 서울 경기 자유우파 국회의원 당선자, 서울 종로구 최재형, 용산구 권영세, 경기 성남시 분당 안철수, 평택을 유이동, 동두천시 연천군 김성원, 용인시 갑 정찬민, 이천시 송석준, 포천시 가평군 최춘식, 여주시 양평군 김성규, 인천 위초구 울 윤상현, 강화 옹진, 배준영. 11개 지역 중 11명 확보, 총 21명, 80지역 중 서울, 경기, 인천 21석 확보, 수도권 80석 중 64지역 판세 분석, 서울 중구 성동구 갑 국회의원 당선자, 더불어민주당 홍익표 구청장 당선자, 국민의힘 김길성, 중구 성동구 을 국회의원 당선자, 더불어민주당 박성준 구청장 당선자, 더불어민주당 정원호, 중랑구 갑 국회의원 당선자, 더불어민주당 서영교 구청장 당선자. 자, 그만. 우리는 이겼습니다. We have won. 이 모든 것은 다
게임이 끝난 것입니다. Now all the game is over. 저는 이 계획을 언제 And 완성했느냐? I've made this plan. 대통령 선거 끝나고 Right after the presidential election, 출구조사를 발표했을 when 때 they saw the results of this poll, 아니 윤석열이가 지는 걸로 나오더라고요. I 처음에는. saw Yoonseok failing. 그래서 대통령실로 저 전화를 So 했더니 I called the presidential office, 울고 불고 난리 났어요. and they're all crying. 목사님 어떻게 하면 좋습니까? Pastor, what are we going to do? 우리가 진 것 같습니다. I 그래서 think we're losing. 울지 마. So I said, do not cry. 하나님이 이긴다 그래서 God told us that we will win. 두고 봐 이제 20표가 나올 We're 거라고. going to have all the hidden votes 그 come 전화도 out. 안 끊고 계속 들고 있었는데 And I was holding on to this phone. 12시가 딱 되니까 And when it hit 12 드디어 o'clock, 윤석열이가 이기기 시작했습니다. when the Yoonseok started to win, 그때 나는 전화를 딱 끊고 and I hanged up my phone, 무릎을 딱 꿇고 and I knelt down, 하나님께 기도했습니다. and I prayed to the Lord. 하나님 감사합니다. Lord, thank you. 이게 바로 그날 저녁 12시 And then at that time, 12 대통령 o'clock, 개표하던 12시에 내가 딱 무릎 꿇고 기도했습니다. that I prayed 주님 다음 싸움은 200석입니다. for the last battle in this, the 200 parliamentary seats. 내가 요즘 200석을 말한 게 And 아니니까 I'm not coming up with this plan right 그때 now. 바로 거기서 난 200석의 목표를 잡은 But 거예요. during that day, I have 하나님 devised this 다음에는 strategy. 200석입니다. God, the next plan is 200석을 to 주시옵소서. God, give me this. 이렇게 발상하고 생각하는 걸 보고 뭐 하느냐? Let us achieve this. 선지자랍니다. And choose 선지자. that you call it a prophet. 선지자는 지나간 일을 말하는 게 A 아니라고요. prophet does not say a thing about the 벌써 past. 그때 내 속에는 과거 완령으로 끝났어요. Already at that time was a past 그때부터 event. 계획을 세우고 진행을 하고 전국에 3,506개 자유마을의 대표를 세우고 And make representatives 계속 of the Thai 추진했더니 villages. And I made this 이미 command. 부울경 경북대구 67석은 이미 And 끝났고 now we already have 67 대전, 충청남도, 충청북도, 강원도는 67 seats on south. 장경동 목사가 총지휘를 하고 And 있어요. also Pastor Chang 이미 is 거기도 leading me in this. 70%는 다 And 확인되었습니다. they have almost completed 문제는 70%. 수도권에서 122석 And 중에서 among the 122 seats 우리가 that belong to the 80석만 area, 하면 we just make 80 seats. 그날이 바로 제2의 전통입니다. That's the day of the second founding of 그날이 Korea. 바로 통일되는 And 날입니다. it's the day of freedom 한번 nation. 해보실래요? Do you want to join in this? 수도권도 이미 벌써 30개 지역은 우리가 국회의원을 이미 하고 And 있어요. even in the metropolitan 지금 area, we have 현재 seats. 우리가 국회의원 하고 있는 And 사람들은 right now, our congressman, 황교안이가 개지랄을 because 떨어가지고 Hwang Kyo made this atrocity, 완전히 무덤 속에 갔다 와서 당선된 사람이기 때문에 because they were elected 현재 through this 국회의원 하는 hardship. 사람들은 100%다 되게 돼 So 있어요. the congressman and the conservative 눈치챘어요? to be 100% 눈치챘어요? 이 사람들은 선거 천번에도 당선됩니다. And even though you've been to this 그러면 vote 결국은 1,000 times, 수도권에서 50석만 they 찾아오면 will be elected. So if we just have 50 이거는 more, 대한민국의 제2의 건국입니다. then we could have the second founding of 그럼 Korea. 과연 서울, 경기, 인천에서 50개를 찾아올 수 있느냐? Then can we make these 50 seats in 이걸 the metropolitan 놓고 area? 분석을 했어요. I have analyzed this. 첫째, 윤석열 대통령이 대통령 선거할 때 이긴 지역, All the parts that Yoon 두 Suk 번째, won in the presidential election, 지방자치 선거에서 오세훈 시장이 이긴 지역, where Oh Sang-won is a mayor, 인천의 선거에서 이긴 지역, and then where they won is like 요 Utah. 이긴 지역만 다 데이터를 내가지고 합산했더니 We have compromised all of those data. 50석만 돼도 We 되는데 could just have 50 seats, yes. But we 결과가 박수 칠 준비해봐요. 64지역이 이겼습니다. have already had 50 seats on our side. So we have completed all 끝났네요. those tasks. 이야 신난다 신난다. 난 또 이런 신날 땐 또 야야야를 자꾸 보고 싶어갖고 I'm just sitting because I'm so excited. 그게 안 불러볼래요? Do you want to sing with me? 우리는 다 이겨놓고 게임을 하는 거야 이겨놓고 We have already won in this 끝났어 battle. It 끝났어. has been completed. 동의하십니까? Do you agree? 그럼 야야야 한 불러보고 갈게요. 야야 한 불러보고 신났다 신났다. 야 오늘은 마지막 집회요. 이제 2주일 동안이 휴가니까 세게 불러요 세게 불러요 알았죠? 세게 불러요. 불러보자 들러보자. 간따라 빨리 나와라서 이 사람아 빨리 해야지 이 사람아 어디 갔어 이거 범이요 빨리 쳐 가자 신난다 그렇지 우리가 이겼어 2024년 4월 10일날 오후 6시 그때 바로 이 노래를 다시 한번 불러야 돼 이야 이야
영미야 안주 2개 더 가져와라. 못 참겠다. 안주 2개 더 가져와라. 우리는 이겼습니다. We have won. 우리는 다 이겨놓고 게임을 합니다. We have already completed this. 동의하십니까? Do you agree? 우리 저쪽 편에 On the other side, 서울역 부대가 행진하는데 they are. 우리 여기 한테 가는 데는 스피커도 안 켰어요. 우리 박수 한번 Right 하겠습니다. now, so let's give it. 저쪽 보고 박수 변장을 해. 잘하십니다. 잘하십니다. 계속 해주세요. 계속 해주세요. 그렇지. 이렇게 우리끼리 이렇게 협조해서 해야 되는 거예요. 만세! 그러면 이제 우리가 앞으로 행동해야 될 일을 말씀을 드릴 Let 테니까요. us action. 첫 번째로 이제 내년 3월 1일 날은 몇 명이 와야 돼요? On next March 1st, 몇 명? we must gather. 아니 조용하라 그랬잖아. 여기서 조용하라고 박수까지 쳤는데 요 지나갈 때는 조용하라 그랬잖아. 얘들이. 아이 참나. 야 저쪽에 앉는 야 하면 야 같은 격이 떠들고 난리야. 야이 개자식들아. 예의를 지켜야지 이 자식들아. 그래서 3월 1일 날은 우리가 몇 명 와야 돼요? Next March 1st, 그때까지 우리가 열심히 하시고 we must gather 10 million people 나는 right 그 here. 사이에 미국 가서 300만을 조직해놓고 올 And I will 테니까 organize 3 million overseas Amen. flights in the U.S. 그리고 그 사이에는 이제 다음 주에 14일 날 And the next 2주일 동안 휴가하고 14 days you must have 14일 날은 또 총동원 해야 돼. And on the 14th, you 이유가 must 있어. all 이유가 gather. There's a reason behind 하이프도 that. 강화문에는 좌파 빨갱이들은요 So all the 싹 leftists 청소해버려야 we 돼. must completely wipe them out. 동의하십니까? Do you agree to this? 그리고 지금 우리는 now. 아이 들지 마라. 그래서 우리는 저기 워커힐 In the 호텔에서 Walker Hill Hotel. 2일 날부터 월요일부터 On Monday. 전국에 조용해 이 개자식아. 조용해 이 자식아. 야야야 소리 질러서 나가라 이 자식아. 나가 이 자식아. 이 떠들어 이 개새끼야. 가 이 자식아. 스피드 안 가 이 자식아. 이 개자식이 어디라고 떠들어 이 개자식아. 나가 이 자식아. 야야 문 열어 쳐들어가 저거 쳐들어가 저거 붙어버려. 이거 벽부터 나가. 어디라고 까불어 이 자식아. 이 새끼들이 떠들어 이 자식들이. 야 펜트 열고 쳐들어가. 이 새끼들이 말이야. 개자식들이 떠들고 난리야 이 자식들이. 항상 떠들고 난리야. 아까 내 박수까지 치는데 떠들고 난리야 이 자식. 뭐 정강훈 목사 야 이 자식아. 정강훈이가 개 이름이야 이 자식아. 이 새끼가 떠들고 난리야 이 자식들이. 저런 새끼들이 나라를 망친다 이거 망쳐. 내가 왜 서울역을 비판하느냐. 지난 윤석열 대통령 선거에서 저 서울역에서 끝까지 대통령 후보를 끝까지 사퇴 안 했다. 끝까지 만약에 조원진이가 그때 24만 표를 얻었으면 나라 망했다고. 나라 망해. 그 지난 대선에서 To have a passport. 끝까지 사퇴 안 하고 간 모든 단체들은요 이거는 적들이야. 적들. 이들은 나라를 위해서 하는 게 아니야. We're not doing this for our nation. 이 사기꾼 같은 생겨가지고. You scammers. 내 말이 맞아 안 맞아? Am I right or wrong? 내 말이 맞아 안 맞아요? Am I right or wrong? 우리는 뭐 할 줄 몰라서 안 하는 줄 알아? 모든 초점을 국가와 나라를 먼저 생각해야 돼. All the focus is our country and nation. 단체가 중요한 게 It is 아니에요. not the organization that matters. 가문강령에서 지금도 저쪽 구석에 몇몇 깽깽대는 소리 지르는 것들. 야야야야 왜 깽깽대냐고. Even they're to see right way. 무슨 운동을 하든지 국가와 나라가 먼저야 먼저. 자기 단체가 먼저가 아니라고. 내 말이 맞아 안 맞아요? 내 말이 맞아 안 맞아요? 그러니까 이 우리나라 민족성이요 개지랄이라 가지고 이것들이 말이야. 이번에 우리 민족성 전체가 다 변화가 돼야 돼. 이러다가 우리나라 역사 5,000년 동안에 한 번도 남의 나라 공격도 못 해보고 말이야. 6,800번이나 침략이나 다 하고 말이야. 중국에 지배받고 일본에 지배받고 한 번 지배받을 때마다 말이야. 임진왜란 때 말이야. 한국 여자들이 후쿠오카에 50만 명이 잡혀가지고 노예 시장에서 팔려가서 유럽으로 노예들은 50만 명이 팔려가기도 하고 말이야. 평자오란 때 중국 놈들이 와서 다시 한국 여자들 50만 명을 데리고 잡아가서 이런 비극적인 역사를
더 이상 되풀이하면 돼야 돼요. We must not 그를 Peace is 내면 tragic. 이 민족이 하나가 되야 된다. God said we must become one. 지나간 적은 개자식들 저런 지랄 해가지고 안 된단 And those 말이에요. bastards passing by, you must not. 이 모든 단체끼리의 다 적은 견해는 Fall after them. 200석을 해놓은 뒤에 But all of your minor 그때 opinions, 가서 우리 단체끼리 경쟁을 하면 after 돼요. the set 200 seats are completed, 이해가 then we 돼요? can talk about it. 종교도 마찬가지요. Same for religion. 운천 스님 안 보시냐고. Can you not see 운천 스님이 불교 스님이신데 Changmang? 앞에 와서 여러분 할렐루야를 하게 He's a 생겼습니까? Buddhist, but he says hallelujah. 운천 스님 저러다가요 조계동에서 제명당해 제명당해. He could be eliminated. 그래도 왜 이렇게 하느냐? 일단은 나라가 살기까지는 종교도 불교도 천주교도 전체가 하나가 돼야 되는 거야. 그 다음에 성교하는 경쟁은 And then all your 200석 만들어진 뒤에 other minor 그때부터 competitions 성교하는 것은 경쟁을 할 수 있어. afterwards are 그 전까지는 우리가 하나가 돼야 돼. achievement of the 200. 동의하십니까? Do you agree? 존경하는 국민 여러분, So respect to 내 말이 citizens. 틀렸나요? Am I right? 그러면 이제 마지막 부탁 하나 드립니다. Last final request. 자, 이제 1월 1일부터 Starting from the first day of the year, 1년 동안에 for the year, 이 모든 싸움에서 이기길 do you 원하십니까? want to win in all of these 200석 battles? 되기 Do you want 원하십니까? to have the 200 parliamentary seats? 5,300만 국민들이요 And to all the 53 million, 자유마을로 다 필요하기를 to 바랍니다. all the residents of Tayu Village, 마지막 이것은 세기타야 세기타. and we must imprint this, 자유마을로 다 가입해야 돼. and we must be registered, 제한군에도 다 가입해야 and 돼. even the Veterans Association, 부부통제도 다 가입해야 돼. and even the National 해병청에도 다 가입해야 돼. Salvation 전국의 Association, 여성단체도 다 가입해야 and 돼. even all female 중소기업 associations, 단체도 다 가입해야 돼. all the other 전국의 노인에도 다 가입해야 돼. corporations as well. 주민등록 번호를 가지고 있는 사람은 다 가입해야 돼. And if you're with the ID, you must be registered. 만약에 자유마을에 가입하는 사람들은 And if you're not, 스스로 빨갱이인 줄 인정한다는 걸 믿고 so you are thinking 북한으로 as 추방해. a commie yourself, and you must be 당신은 wiped out 대한민국에 살 필요가 없는 to 사람. your court because we are 동의하십니까? needing you in this country. 마을은 빨갱이한테 내줄 수 있어 없어요? You give our villages to the commies. 있어요? Is this acceptable? 이놈들은 다 잡아가지고 We must all catch them. 북한으로 추방시켜야 And we 됩니다. must cast them out to the 북한을 이 시점에서 우리가 새로 정돈하지 아니하면 without organizing our country 대한민국 once 희망이 again. 없는 것입니다. No hope is not. 그냥 이미 우리는 이겼습니다. We have already won in this battle. 동의하십니까? Do you agree? 동의하십니까? Do you agree? 만세! So long live Korea. 그러므로 이제 우리는 이 일을 해낼 것이며 And we are going to achieve this. 이미 벌써 우리가 여기서 몇 년 동안 외치는 말들이 And already we have shouted out. 국민들의 가슴 속에 메시지가 다 들어가 What we 있어가지고 have shouted out, it has been 제가 바깥에 갈 수가 없어요. piercing through the hearts of the people. 뭐 강남이나 어디 가면 I cannot go outside because 특별히 막 이쁜 여자들이 막 나를 껴안고 다 especially all 불어. ladies inside Gangnam, they're 제목이 hugging 뭔지 me. 알아요? And they say, 목사님 나라를 살려줘서 감사합니다. Pastor, thank you for saving our nation. 국민들 속에 이 메시지가 다 들어갔다는 And say, all 거예요. of the citizens, this message 정강훈 has been 목사만 sent. 들어간 게 아니에요. 강원은 여러분이 다 들어간 It's not through 거예요. me, but it is through all of your forces. 우리는 이겼습니다. We have won. 그러나 한 곡에만 더 넣으면 끝장이 But if we 나니까 pass over this one last task, 우리가 200석 만들어서 we can complete it. So let's make this sure. 승리합시다. Let's speak victory. 감사합니다. Thank you very much. 야, 명예훼손이죠? 옆에서 고춧가루만 뿌렸으면 전 국민이 울고울고 난리가 났어요. 자, 이 연설을 아마 조만간 미의회에서 한번 하실 거고 유엔에서 이 연설을 할 겁니다. 우리 정강 목사님께 다시 뜨거운 박수를 보내주시기 바랍니다. 야, 이승만 대통령 이후에 원고 없이 저렇게 폭풍 연설을 할 수 있는 사람 별로 없어요. 맞죠? 맞대. 자, 지금 하신 말씀 제대로 잘 쓰게 듣고 새해는 3천만 국민이 우리와 함께 할 수 있도록 여러분 분발하셔야 됩니다. 자, 잠시 옆에서 시끄러워서 좀 소란했습니다만 장례를 다시 정리하고 연사분 한 분 한 분 다시 모셔보도록 하겠습니다. 자, 이번엔 천주교인 모임 대표 우리 이기성 대표님의 연설을 한 박수로 청해드리겠습니다. 안녕하세요. 이재성입니다. 새해 복 많이 받으십시오.
2022년은 전광 목사님이 해냈습니다. 광화문 우리가 해냈죠. 또 우리가 이겼습니다. 한번 외쳐보겠습니다. 2022년은 전광훈 목사가 해냈다! 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 광화문 세력이 해냈다! 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 우리가 이겼다! 우리가 이겼다! 우리가 이겼다! 2023년은 우리가 문재인, 이재명, 민주당, 민노총을 쓸어내야 되겠죠? 제가 한번 외치면 쓸어내자면 여러분들 하면 됩니다. 문재인, 이재명, 민주당, 민노총을 쓸어내자! 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 내년 우리가 할 일을 우리가 정했습니다. 아까 목사님 말씀대로 내년이 잘 우리가 바로 또 광화문이 이겨야 내후년에 200석을 당선시킬 수 있습니다. 요새 분통 터지는 일이 생겼습니다. 1월 달부터 전기료가 4,000원이 오릅니다. 그런데 4,000원 올려가지고 않는데요. 금년에 그 한전의 빚이 25조랍니다. 이걸 누가 만들었습니까? 탈원전을 해가지고 매년 5조에서 10조씩 바로 돈이 남아돌던 한전이 1년에 10조에서 30조같이 적자를 났습니다. 그걸 국민들이 다 부담해서 내년 1월부터 우리가 부담하는데 여러분들 저는 한전의 그 빚을 다 갚으려면은 내년 1분기에 4,000원, 2분기에 4,000원에서 만 4분기까지 16,000원을 바로 올려야, 그게 몇 배가 올려오는지 모르죠. 올려야 한전의 빚이 다 갚는 됩니다. 우리가 문재인 빚을 갚아줘야 되겠습니까? 한번 외쳐야 된다. 문재인 재산을 몰수하라! 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 문재인을 끌어내서 처단하자! 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 여러분 잘 아시는 것처럼 요새 노웅래라는 사람이 바로 돈을 많이 처먹고 지금 검찰에서 체포 동의안이 국회에 제출됐습니다. 그런데 이 민주당이라는 인간들이 바로 그걸 부결시켰습니다. 그 부결시키고 왜 부결시켰느냐 그랬더니 한동훈이 미워서 부결시켰다. 이게 인간들입니까? 이게 대한민국 1년에 몇 억씩 처먹는 놈들이 바로 누구 미우면 가표 던지고 누구 미우면 부표 던지고 이런 놈들 되겠습니까? 한번 외치겠습니다. 쓰레기 정당 민주당을 쓸어내자! 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 끝으로 긴 말씀 드리지 않겠습니다. 추우신데 제 말씀 마무리하고 끝내겠습니다. 새해 복 많이 받으시고 우리가 이겼다! 우리가 이겼다! 우리가 이겼다! 민주당 끝났다! 민주당 끝났다! 민주당 끝났다! 감사합니다. 고맙습니다. 야, 민주당 끝났다고 했는데 만약에 1월 1일에 민주당 또 티 나오면 대가리 다 뽑아버려야 돼요. 저도 참 천사처럼 착한 사람이 했는데 집회를 오래 하다 보니까 입에서 자동으로 욕이 나와요. 개새끼 욕이 아니에요. 국어사전 27페이지 넷째 줄에 보면 개새끼는 강아지의 속된 말로 이렇게 돼 있어요. 절대 욕 아니에요. 아니 근데 왜 문재인 보고 개새끼 하면 욕이라고 그러고 말새끼 이러고 가만히 있는 거야? 풍성 개새끼인데. 자, 그리고 두 분이 저렇게 앉아 있으니까 보기 좋죠. 자, 이번에는 우리 대우청 서문단장이신 우리 엉천선이, 그리고 호국불교 생활 대표이신 우리
성모 스님, 자, 두 분의 연설을 잇따라 진행하겠습니다. 안녕하세요. 예, 올해가 마지막으로 가는데 스님의 목소리가 좀 같습니다. 방탄국회 해체하라! 국회의원 특권 철폐하고 국회가 철폐 못하겠다면 대한민국 국회는 해체하라! 예, 다사다난했던 2022년을 마무리하면서 올해가 마무리 마지막 날입니다. 윤석열 정부에게 꼭 하나 바라는 바가 있습니다. 왜 조용합니까? 박정희 대통령 박하림 묘소에 새말뚝 박은 그런 나쁜 놈들을 찾아내어가지고 어디 다스려줄 것을 촉구합니다. 찾아내야죠. 버려야 됩니다. 그런 나쁜 놈은 가만히 두면 안 됩니다. 박근혜 대통령님도 명예회복 추진해 주시고 아직도 자택임이 없어진 전두환 대통령 유해 국립현충원으로 안장해 주시기를 악망드리겠습니다. 김일성주의자를 척결하라! 그리고 죄 없이 옥고를 치르고 있는 최서원과 애국투사 안정권 풀어주라. 안정권 풀어줘! 최서원 안정권 석방하고 부동산 확보 종부세 폐지해라! 지난 정부를 되돌아보면은 조작하는 게 어디에 있습니까? 국민을 우롱하고 기만한 조작정부 4.15 부정선거는 아무리 외쳐대도 침묵으로 일관하는 민주당 국회의원 너무 나빠요! 나쁘죠? 나쁜데 우리 국민의힘당 국회의원 나리님들 도대체 뭐합니까? 4.15 부정선거 입 밖에도 이런 방구 말 한마디 없습니다. 전두가 차고 넘치는데 나서지 못하는 무슨 속사정이 따로 있는 겁니까? 그 이유가 도대체 뭡니까? 4.15 부정선거 지금 당장 수사하라! 수사해야 됩니다. 이 4.15 부정선거 수사하면 국회의원 300명 국회의원들 벌벌벌벌 떨 겁니다. 대장동 몸통 50억 클럽 그리고 박영수 강을 윤석열 대통령은 건너야 합니다. 국민이 윤석열 대통령 선택한 이유도 거기에 있습니다. 한동훈 법무부 장관도 대장동과 50억 클럽을 수사해야 합니다. 국민 분노 50억 클럽을 수사하라! 그리고 아주 임종석 딸내미가 미국에서 초호화 생활을 하고 있는데 임종석도 자금 흐름을 수사 좀 해가지고 법적 책임을 물어야 할 것입니다. 국민들 발목 잡고 대중소 기업들 말아먹는 강성노조, 귀족노조들을 즉각 해체하라! 국민들의 명령이다. 민노총은 해체하고 문재인, 이재명 구속하라! 자유마을로 자유 대한민국을 지킵시다. 올 한해도 나라를 지키기 위해서 정광훈 목사님이야 국투본 동지 여러분, 연사하신 모든 동지님들, 그리고
전 세계 태극기 애국동지 여러분, 정말 너무 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 2023년 화이팅 합시다. 더욱더 건강하시고 복 많이 받으시고, 오늘 특별히 저 선미영 사모님께 큰 박수를 보내주십시오. 감사합니다. 복 많이 받으세요. 우리 상호 선생님께 마이크를 드리겠습니다. 예언은 지켜야죠. 오늘 또 이렇게 여러분들이 안 계셨으면, 그리고 전광훈 목사님께서 안 계셨더라면 이런 기쁜 날은 없었을 겁니다. 너무 고마워서 제가 큰 절을 올린 겁니다. 전광훈 목사님은 가셨는가 보네. 그러면 서미영 사모님한테 그럼 올린 걸로 하겠습니다. 보이지 않는 곳에서 항상 이렇게 단두대를 해주시고 원발치에서 되면서, 여러분, 우리는 승리했습니다. We are the world. 우리는 하나가 됐습니다, 여러분. 전광훈 목사님 덕분에 종교가 하나로, 이 자리에 이렇게 하나로 됐습니다. 하나로 되면 우리는 승리하게 돼 있는 겁니다, 여러분. 네, 저번에도 말했지만 전광훈 목사님이 이렇게 토요일날 날을 잡으면 줄 줄 알고 제가 이렇게 왔는데, 날씨가 광화문인데 전광훈 목사님도 빛광자가 들어가서 그런지 광명이 꼭 이렇게 날씨가 좋더라고요. 그리고 여기 보니까 아주머니들, 여자분들이 한 90%인데요. 대한민국은 절대 망하지 않습니다. 전 세계 역사적으로 이렇게 여성분들이 많이 나오는 역사가 없는 겁니다, 여러분. 그래서 제가 하고 싶은 말은, 낙수물이 계속 떨어지다 보면은 바위를 뚫습니다. 여러분들 3, 4년 전에 청와대 앞에 비가 눈이 오나 바람이 부나, 그때 청와대 문재인 간첩이 대통령 할 때 그 안에서 여러분들께 총구를 겨눈 거 기억나십니까? 기억나요? 문재인이는 우리 국민을 향해서 총구를 켜놨던 간첩 빨갱이입니다, 여러분. 전광훈 목사가 안 계셨으면, 목사님께서 안 계셨으면 윤월 스님, 문재인 아버지 인민군 장교, 1950년 8월 29일 영천 보행산 459지에서 학도병으로 참전한 윤월 스님 등 3명이 문재인 아버지 죄수부대를 이끌고 온 문용명예를 생포한 사실이 알려졌겠습니까? 여러분, 제가 이 자리에 숱하게 와서 문재인은 빨갱이 간첩이고 아버지가 인민군 장교였다고 얘기했어도 지금 저를 고소를 못하고 있어요. 이거 고소해야 되는 거 아니에요? 내가 깜빡하고 싶다는데 왜 고소를 못할까요? 몽고치 때문에 못하는 겁니다. 여러분, 제가요, 기다려보세요. 저는 한다면 합니다. 제가 내년부터는 민주당 당사 앞에 가서 문재인 아버지, 인민군 장교, 문재인이는 최연소
간첩, 난파 간첩이었다는 것을 일인시 연설을 할 겁니다, 여러분. 저는요, 2년 후에 200석이 안 되면은 말짱 도로묵이라고 생각을 하는 사람입니다. 그런데 여러분들 눈빛을 보니까 우리는 250석도 더 확보하게 보입니다, 여러분. 제가 거짓말 안 해요. 저는 목에 칼이 들어도 저는 이런 날이 오리라고 알았기 때문에 종교는 다르지만 전광훈 목사님께서 하시는 4, 5년 전부터 했던 집회에 동참을 했던 것입니다. 저도 전광훈 목사님처럼 하고 싶었는데 미안하지만요, 10명 모이기도 힘듭니다. 솔직히 까놓고 얘기해서. 전광훈 목사님이 그래서 대단하고 위대해서 제가 큰 절을 올렸던 것입니다, 여러분. 전광훈 목사님 아니었으면 여러분들도 안 계셨고, 그렇습니다. 또 이승만 대통령이 왜 위대하냐? 독립운동하면서 김구 우리나라 국적을 버리고 중국 국적을 받았어요. 김일성 소련 국적이었습니다. 유일하게 독립운동가 중에서 국적을 안 버린 분은 바로 북부 이승만 대통령이었습니다. 이제 이 광장에는 이승만 대통령 동상과 민족 중흥의 영웅이시고 조국 근대화의 기수이신 5,000년 가난을 외치신 박정희 대통령 각하 동상, 그리고 법치로 통일 대통령이 되리라 확신하는 윤석열 대통령 동상이 반드시 세워지리라고 확신합니다, 여러분. 네. 제가 그리고 포청천이라는 이 광화문 광장에 최연소 간첩 문재인을 개잡도로 개박살을 내버릴 겁니다, 여러분. 문재인 개잡도, 문재인 아버지 문용영 개잡도, 김정수 개잡도, 이재명 개잡도, 그리고 배신자 김무성 개잡도, 유승민 개잡도, 등기의 대통령한테 총지르는 이준석 개잡도, 이승만 대통령 만세, 이합중국 만세, 박정희 대통령 각하 만세, 국모 유경수 여선의 만세, 부국의 영웅 전두환 대통령 각하 만세, 박근혜 대통령 만세, 법치주의로 통일 대통령 윤석열 대통령 만세, 최초의 박사 출신, 교수 출신, 연구인 김건희 여성의 만세, 전광훈 목사님 만만세. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 우리 영천선님과 성호선님께도 여러분 감사의 박수를 보내주시기 바랍니다. 옆에서 계속 지켜보고 있었는데 손상대 만세는 결국 안 있습니다. 자, 우리 성호선님이 매번 연설 때마다 예작도에 들어갈 인간들하고 대한민국을 살려내신 영웅들의 이름을 한 분 한 분 부를 때마다 우리는 꼭 그 이름들을 기억하셔야 됩니다. 자, 지금 문재인 정권에서 지난 5년 동안 애국자들, 특히 우파
우량 기업들을 이것들이 깡패들을 동원해서 야곱야곱 다 집어삼켰습니다. 이걸 보시고 우리 정한 목사님이 이대로 둬서는 안 된다. 좌파 문재인 정권으로 강탈당한 애국 기업들을 모조리 다시 되찾아야 된다. 그래서 우리가 문재인 정권에 강탈당한 애국 기업 되찾기 운동본부를 만들었습니다. 아마 제가 초대 본부장이 될 수도 있습니다. 근데 저보다가 더 잘 싸우는 사람이 있어. 제가 이분이 이제 정계로 가면 저 국민의힘에 이제 큰일 났어요. 큰일 났어요. 자, 우리 신현식 대표 연설을 지금 듣겠습니다. 아, 감사합니다. 소문 많이 났나봐요. 네. 소문 많이 났습니다. 이제 국민의힘을 바꿔야 됩니다. 왜 바꿔야 됐냐면은 국민의힘이 이 자리에 또 안 나왔잖아요. 그렇죠? 윤석열 대통령 정권 교체 누가 만들었습니까? 여러분들과 함께 우리 국민이 만들어냈습니다. 그런데 아직까지 갈 길이 멉니다. 공기업 사장 80%가 안 바뀌었고요. 공무원들도 변하지 않았고요. 이 광화문에 또 촛불 세력이 난동을 피우고 있고요. 민노총의 부정부패는 계속되고 있습니다. 이걸 막아야 되죠. 국민의힘 갖고 되겠습니까? 국민의힘의 저런 나약한 모습 갖고 되겠습니까? 여러분들이 필요한 거예요. 여러분들이 찍어주고 여러분들이 성원해줬더니만 선거 때만 아이고 감사합니다. 한 표 주십시오. 알랑방구 다 끼고 끝나고 나면은 나자빠져갖고 말이죠. 웰빙이 돼버렸습니다. 이거 안 되죠, 여러분들. 바꿔줘야 됩니다. 지금 대한민국이 너무너무 어렵습니다. 경제도 그렇고 안보도 그렇고 외교도 그렇고 이거 바로 잡아줘야 됩니다. 지금 윤석열 대통령이 뚝심을 가지고 소신을 가지고 너무너무 잘하고 있습니다. 지지율이 왜 올라갔을까요? 민노총과 제대로 싸웠기 때문에 지지율이 올라가는 거예요. 그 다음 뭐겠습니까? 문재인과 이재명 심판해줘야 됩니다, 여러분들. 지지율 60%만 넘어가면 문재인, 이재명 분명히 심판할 수 있습니다. 그런데 국민의힘 저 지도부 갖고는 지지율을 끌어올리지 못해요. 대통령이 열심히 하고 있는데 당에서는 총질만 해내고 있습니다. 누굴까요? 잘 아시죠? 이준석, 유승민 이런 사람들이 또 이번 전당대회에 나온다는 거 아닙니까? 속 터집니다. 밀어주고 아껴주고 나가서 싸워야 되는데 이런 사람들 또 나오면 그냥 윤석열 대통령은 꼬꾸라지는 거예요. 여러분들 지금 보니까 윤핵관이다 뭐다 뭐 윤석열 마음으로 당대표 만들 거냐 이러고 있는데 대통령이 당대표하고 합심해갖고 나라 살리겠다는데 그거 방해하면서 윤핵관이라는 프레임을 씌우는 자들이 간첩입니다, 여러분들. 김대중도 YS도 이명박도 박근혜도 문재인까지도 자신이 원하는 사람 당대표 만들려고 한 거 아닙니까? 그런데 왜 윤석열만 문제가 되는 거야? 안 그래요, 여러분들? 어제 보도 하나 보셨죠? 윤석열을 악마화시키기 위한 이 좌파들의 행태, 여기에 분노한 국민들이 이번에 정권 교체를 해줬다. 그렇죠? 이제 여러분들이 힘을 모아야 됩니다. 다음에 있을 전당대회 3월 1일입니다. 힘을 강력하게 모아서 윤석열 대통령과 대한민국을 바로잡을 수 있는 당대표를 우리 손으로 뽑아줘야 됩니다. 거기에 또 최고위원도 있네. 아유, 소문 아시죠? 최고위원 잘해야 됩니다. 지난번에 보셨죠? 최고위원들
이준석 하나에 쩔쩔매가지고 야 니네들 최고위원직 사퇴하고 나가면은 그러면 이준석 끝나. 그리고 바로 세워야 돼. 당을 제대로 해야 되는데 하나도 안 나가고 끝까지 안 나가고 그러다가 골든타임이란 걸 놓친 거예요. 정치적 골든타임을 놓쳐가지고 윤석열 대통령 탄핵당할 뻔하지 않았습니까? 그런데도 지금 정신 못 차리고 여러분들 최고위원 아무나 뽑아버리면 더 큰일 나는 거예요. 이번에는 당대표, 대통령, 최고위원 모두 한 목소리를 내야 됩니다. 민주당 보세요. 노웅래 당연히 깜빵 가야지. 돈 주는 소리가 부스럭부스럭 났다고 그러는데 민주당 똘똘 뭉쳐갖고 범죄자 노웅래를 깜빵에 보내지 않는다고 체포한 동의안을 부결했지 않습니까? 이게 바로 적폐들입니다 여러분들. 아니 민주당은 범죄 얘기도 똘똘 뭉쳐서 막는데 국민의힘은 이거 뭐 아주 난리들이에요 여러분들. 대통령이 요만큼도 아니다. 다 잘하는데 그냥 어떻게 흠집 하나 못 내볼까봐 유승민이가 특히 앞장서 있죠. 이거 이번에 유승민 개파, 이준석 개파 박살내자! 박살내자! 여러분들이 힘 모아야 됩니다. 이번에 이 자들 소멸시켜야 돼요. 없애버려야 됩니다. 또 이번에 당대표 되실 분 누군지 모르겠지만 저는 윤석열 대통령과 손 잡아야 됩니다. 네? 마음에 안 드는 분도 있어요. 그런데 윤석열 대통령이 지지하는 분 그리고 특히 우리는 전광훈 목사님이 이 사람이다 라고 하면은 그 사람 당대표 만들어 주시오. 다른 거 다 필요 없어요. 얍삽이 비겁쟁이 말 안 듣는 사람 기회주의자 여러분들 다 필요 없어요. 전광훈 목사님이 힘을 실어주면 그때부터 함께 애국하는 겁니다 여러분들. 그래서 우리가 뭉쳐야 됩니다. 확실하게 뭉쳐야 됩니다. 전광훈 목사님이 200석 전략 우리가 얼마나 이 추운 날 고생 많이 합니다. 그런데 이 200석 전략을 성공시키기 위한 첫 번째 단계가 바로 당대표를 만드는 겁니다. 최고위원을 우리 손으로 뽑는 겁니다. 이거 잘못되면 200석 전략 물거품 되는 겁니다. 좀 전에도 말씀드렸지만 국민의힘의 내부 총질도 문제지만 국민의힘이 외부와의 이런 여러분들과의 연대를 못하고 있습니다. 전광훈 목사님 매주 한 번씩 바빠요. 강연비 그냥 수억씩 주서라도 매주 한 번씩 국민의힘에 모셔가지고 전략회의도 하고 이야기도 듣고 그래야 되는 거 아닙니까? 근데 모실 필요도 없이 너하라 TV라도 보고 이 자리에 나오면 되는 거예요. 그것도 안 하지 않습니까? 그래서 이번에는 우리 애국 세력과 당이 합심이 돼서 특히 자유마을과 한몸이 돼서 총선 200석 전략 우리가 기필코 만들어야 합니다. 여러분들이 해낼 수 있습니다. 목사님이 해낼 수 있습니다. 함께 갑시다. 네? 국민의힘과 함께 갑시다. 목사님이 만들어 놓은 이 좋은 대한민국의 이 애국 투사들과 함께 우리 대한민국 승리로 모두 함께 달려가자! 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 그리고 여기를 고생하시는 우리 손상대 대표님, 네, 다음에 제가 봤을 때는요 꼭 국회로 진입해야 됩니다. 네, 제가 보니까 국민의힘 이 행사 보면 맥반에서 못 보겠어요. 그래서 우리 손상대 대표를 국회로 보내자! 이춘근 박사님도 보내자! 감사합니다 여러분. 네, 수고하셨습니다. 쉬는 시간을 국회로 보내자! 자, 참고로 저는 국회에 갈 수가 없습니다. 저는 3년 후 예수한국 복음통일이 되면 평양시장에 나가겠습니다! 북한
북한 주민들 우리가 다 일깨워야 돼요. 정광 목사님하고 5천만 국민 그리고 북한의 2,800만 우리 동포들도 우리하고 똑같이 만들어야 돼요. 자칫하면 거기서도 이재명이란 문재인 같은 게 주사파가 돌아올 수 있단 말이에요. 막중한 일 저한테 맡기지 마시고 우리 신혜식 대표 이충건 박사님 그리고 김학선 교수님 이춘 교수님 이런 분들을 국회로 보내주시면 됩니다. 그리고 10자리는 이 안에서 10명 골라서 보내면 돼요. 지금 저 국회 300명 다 없애야 돼. 그래도 혹시 또 오라면 갈 수도 있어. 그죠? 자, 이번에는 여러분들에게 세상 돌아가는 국제 정치에 대해서 한 번도 안 빠지고 지금 오늘 이 시간까지 2022년 12월 31일까지 함께하고 계시는 우리 이충건 정치학교 노장 선생님 이충건 박사님 모시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 2024년 4월 10일 날 저는 도서관에 공부하러 가겠습니다. 공부하러 가기 전까지 열심히 해서 열심히 좋은 사람 길러서 우리나라 자유우파 대한민국을 사랑하는 국회의원이 200명 이상이 되도록 노력하겠습니다. 여러분, 작년 12월 31일 그날 우리 전부 마음이 처연했습니다. 하나님, 내년에는 이 나라를 자유민주주의 국가로 바꿔주세요 하고 우리 기도드렸습니다. 금년 3월 5일 바로 여기입니다. 대통령 선거를 마지막으로 3일밖에 놔두지 않은 토요일날 저희들 전부 모여서 제발 하나님 우리 좀 도와주세요. 이 나라 좀 바꿔주세요. 네, 드디어 이 나라가 바뀌었습니다. 우리 대통령께서 정말로 상식적인 그런 말을 최근에 했습니다. 전쟁을 잘할 수 있는 나라는 평화를 유지할 수 있다. 열심히 전쟁을 준비해서 평화를 유지하겠다. 이거는 너무나도 상식적이고 국제정치학 수천 년 역사에서 증명되고 또 증명된 그런 망고의 진리입니다. 그래서 어느 나라든지 그 사람이 여자든 늙은이든 군대 갔다 온 사람이든 아니든 모두 대통령을 총사령관으로 임명을 하는 것입니다. 우리나라에 그동안 총사령관 같은 총사령관이 수십 년 동안 없었습니다. 오래간만에 다시 총사령관 같은 대통령이 나와서 북한이 까불면 가만두지 않겠다고 얘기했는데 야당 당선한 자가 그런 말을 보고 패륜이라고 그랬답니다. 패륜. 정신 나간 사람입니다. 자기가 패륜이면서 대통령이 전쟁을 못하는 것이 패륜이지 대통령이 전쟁을 할 준비를 함으로써 이 나라의 평화를 지키겠다는데 그걸 어떻게 패륜이라고 말할 수가 있는 것입니까? 여러분, 이제 대한민국 앞으로 이제 강한 나라가 될 겁니다. 북한 따위랑 상대하지 않습니다. 우리는 세계적인 강대국이 될 것입니다. 그러기 위해서는 우리가 다음번 국회에서 자유우파가 3분의 2, 200석 차지해야 되고 자유통일을 이뤄야 되고 그리고 세계적인 강대국으로 나가야 될 것입니다. 여러분, 지난 한 해 정말 고생 많이 하셨습니다. 하나님께서 좋은 선물 주셨습니다. 우리 내년에도 더욱 열심히 일해서 이제 곧 복음통일 예수한국을 만드는 그런 준비를 열심히 하십시다. 여러분 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 고맙습니다. 네, 수고하신 이충건 박사님께도 여러분 감사의 박수를 보내주시기 바랍니다. 이충건 박사님이 이제 여의도로 안 가신다니까 한식이 남았어요. 참고로 저는 이충건 박사님 아마 뭐 공부하러 만들었는데 공부 왜 하는지 모르겠어요. 저는 꿈이 세상에 초등학교만 있고 학교 다 없었으면 좋겠어요. 공부를 왜 하는지 모르겠어요. 이래야 정광 목사님 좋아하시죠. 자, 또 이충건 박사님 못지않게 공부 열심히 하신 분이죠. 이제 자유마을 총재로서 어깨에 짐이 상당히 무겁습니다. 적어도 3,500만 국민을 이끌고 갈 대한민국의 지도자가 되어야 될 막중한 의무를 지금
조금 더 선생님 없이 수행하고 계시는 우리 자유마을 총회 인천 교수님 모시겠습니다. 안녕하십니까, 이희철입니다. 어제는 김천에 갔다 왔습니다. 발대식으로 갔다 왔는데요. 어떤 80대 중반의 할아버지 목사님이 올라오시더니 이런 말씀을 하시더라고요. 자기가 8살 때 6.25 전쟁을 겪었는데 그때 마을에서 이 마을 좌익 세력들이 자기가 가장 좋아하는 선생님을 배를 갈라가지고 창자를 소나무에다 걸었답니다. 그거를 어린 나이에 봤답니다. 우리가 그걸 보면서 그분은 지금 80대 중반의 나이에도 공산주의는 안 된다는 그런 철저한 의식을 갖고 있으시더라고요. 지금 그분이 왜 이 연세가 드신데도 불구하고 자유마을에 나오셨냐고 물으니까 그때 그 공산주의 마을에서 일어난 그 사건들을 지금 우리 마을에서 다시 일어나서는 안 되겠다는 그러한 신념 때문에 나오셨다는 겁니다. 자, 그러면 도대체 좌파 세력, 공산사회주의 세력들은 왜 그렇게 잔인한 짓을 할까 궁금하시죠? 사람이 나빠서 그런가? 아니면 뭐 때문에 그런가? 사상 때문입니다. 김남주란 시인이요, 그 79년도의 난민전 사건 때문에 구속됐던 그런 사람입니다. 10년 동안 구속됐다가 나와가지고 이제 죽었는데요. 그 사람이 교도소에 있을 때 애인한테 편지를 썼고 그걸 책으로 만들어냈습니다. 그 책 안에 보면 이런 내용이 있습니다. 나는 부자들을 증오하고 저주하고 권려주고 눕혀 시궁창에 수심하게 넣기 위해 존재한다라고 말했습니다. 그러면서 부자들이 만약에 뱀이라면 거대한 식칼을 가지고 나서 천토막 만토막으로 동강내버려야 합니다. 이 부자들이 거대한 짐승이라면 우리 모두 낫을 들고 나와 천갈래 망갈래로 갈기갈기 찢어놔야 합니다. 그러면서 이 적은 수의 반동의 피는 필수 불가결하다고 말했습니다. 그런데 그 사람이 서대문 형무소에 있을 때요, 김정익이라는 사람한테 공산주의 이론을 가르쳤답니다. 그런데 그 김정익이라는 사람이 나중에 교도소에서 나와가지고 전향을 했는데요. 그리고 나서 책을 썼습니다. 책 이름은 어느 좌익 사상급의 고백, 수임번호 3179라는 책입니다. 그 안에 보니까 내가 교도소에 있을 때 김남주한테서 공산주의 이론을 배웠다. 그때 김남주는 내게 이런 말을 했다. 어떤 말이냐? 김남주가요, 저 전라남도 사람입니다. 대한민국 사람이라고요. 그런데 뭐라고 했냐? 남조선이라고 불러요. 이렇게 썼습니다. 남조선에서 민족혁명이 일어나면 최우선적으로 해야 될 일은 민족 반동 세력을 철저히 죽여 없애는 것이다. 적어도 200만 명 정도는 될 것이다. 이렇게 말을 했어요. 그 사람의 머릿속에 있는 대한민국에 있는 부자들이라든가 대한민국을 수호하는 세력들은 죽여 없애야 될 대상으로 철저히 각인되겠다는 겁니다. 이런 사상을 가진 사람들이 대한민국의 마을에서 이제 완전히 주민자치회라는 통치권을 장악하고 마을 교육 공동체를 장악하고 마을 경제 공동체를 장악하고 대한민국에 있는 모든 3,506개 읍면동에서 그들이 원하는 세상 마을 공동체를 진짜 만든다면 우리 진짜 대한민국의 자유민주주의를 좋아하는 사람들은, 주민들은 어떻게 되는 거냐고요. 제가 마을에 오신 분들에게 물어봤습니다. 여러분들이 왜 나오셨냐고 했더니 아까 그 할아버지가 말씀한 대로 좌파 세상이 마을에서 일어나면 안 되기 때문에 나왔다고. 지금 우리는요, 왜 마을 자유마을이 성공하느냐 하면 주민들에게
좌파 세상이 포장을 하고요. 양의 탈을 쓰고 그 양의 탈 쓴 늑대가 마을을 장악하는 것을 실체만 까발려 준다면 우리는 뭐냐면 그 주민들은 다 깨어나서 자유마을에 참여할 것이고 그 다음에 그들이 참여해서 의문이 일어난다면 대한민국은 반드시 지켜진다는 겁니다. 그래서 우리의 뭐냐면 자유마을의 핵심은 뭐냐, 그들 반대한민국 세력의 실체를 주민들에게 여하이 어떻게 깨우쳐서 그들을 각성시켜 나오게 하느냐 하는 것이 우리 핵심일 것이고, 만약에 그렇게만 된다면 대한민국은 반드시 200석을 넘어 250석까지도 가능한 대한민국의 정치혁명이 일어날 것이다. 그것을 하는 것은 바로 자유마을 운동이다, 이렇게 생각을 합니다. 많이 동참해 주십시오. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 우리 이천규 선생님도 감사의 박수를 보내주시기 바랍니다. 잘 들으셔야 됩니다. 잘 살아보세, 잘 살아보세, 우리도 한번 잘 살아보세. 박정희 대통령이 우리도 할 수 있다는 이 신념 하나를 국민 속에 심어주어서 새마을운동이 지금 전 세계가 불어하는 운동이 됐습니다. 이제 새마을운동 이후에 자유마을 운동, 정화 목사님이 끄시는 자유마을 운동이 전 세계 기적을 불러일으킬 겁니다. 그런데 이런 기적을 일으키기 위해서는 법을 안 지키는 새끼들은 전부 다 다리 몽둥이를 불태워두고 법을 제대로 지키는 사람만이 대한민국에서 같이 살아야 되는 겁니다. 혹시 나는 법 안 지키게도 한번 손 들어봐요. 이번도 제가 보기에는 국회로 안 갈 수도 있어요. 제가 대한민국의 가장 법무부 장관으로 적격인 사람을 쫙 조사를 해봤더니 딱 한 사람밖에 없어. 우리 헌법학계 회장 지내신 김학선 교수님 모시겠습니다. 여러분 참 존경스러워요. 12월 31일 마지막 날인데 끝까지 남으셔서 집회를 참석해 주시는 게 너무 감사합니다. 우리 보혈 찬양 때문에 보혈 찬양이 기다려져서 열심히 참석하시는 것 같은데 너무 감사드립니다. 2022년은요 우리 모두가 승리한 한 해가 되는 것이죠. 민주당 정권이 적어도 5년은 가야 됐었고 또 20년까지 갈 수도 있었는데 5년 만에 중단시켰습니다. 이 모든 것들이 참석하신 여러분 모두의 공로와 희생이라고 생각합니다. 감사한 것이죠. 우리가 우리에게 주어진 시간은요 끊이지 않고 연속적으로 지나가지만 하나님께서는 우리에게 1년 단위로, 월 단위로, 일 단위로 나누어서 생각할 수 있도록 만들어 주셨습니다. 너무나 감사한 것이죠. 1년이 지나면서 우리가 그냥 넘어가는 것이 아니라 시간은 연속적이지만 우리에게 1년 단위로, 월 단위로, 일 단위로 우리를 돌아볼 수 있도록 해주셨기 때문에 정말로 감사한 것입니다. 성경에 나와 있지만 우리가 살 때 남은 날을 올바르게 계수하면서 살도록 하나님께서는 우리에게 말씀하고 계신 것이고, 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라 하셨지만 정말로 우리에게 주어진 시간이 많지 않다는 사실을 우리에게 깨닫게 해주셔서 연단위로 우리를 깨닫게 해주셨는 게 너무나 감사한 것입니다. 여하튼 2022년은요 우리 모두에게 승리한 해가 되는 것이고 기쁜 해가 아닐 수가 없습니다. 제가 인사만 하고 내려가려고 했었는데 그래도 하나는 말씀드려야 될 것 같아서, 얼마 전에 노웅래라고 하는 민주당 의원이 국회에서 체포동의안이 부결됐습니다. 그 체포동의안에 대해서 정의당의 6명 의원들도 체포동의에 찬성을 했음에도 불구하고 민주당의 다수 의원들이 부결을 시켰습니다. 21대 국회 지금 2년 반 됐죠. 2년 반 동안에 3명의 국회의원의 체포동의안이
국회에 제출됐는데 모두 민주당은 찬성했습니다. 그 정도의 인물들은 찬성을 해줘야 여론의 역풍을 받지 않을 것이라고 생각해서 다 동의를 해줬지만은 이번에 노웅래에 대해서는 동의를 해주지 않았습니다. 그 역시 곧 있을 이재명 소환에 대해서 대비를 한 모습이 아닌가 이렇게 생각을 할 수가 있는 것이죠. 국회의원은요 불체포 특권이 헌법에 있기 때문에 일반인과는 달리 보통 사람들은 법원에 영장을 청구하면 판사가 발부 여부를 단독으로 결정할 수 있지만 상대가 국회의원일 경우에는요 유일하게 예외가 있습니다. 국회에 동의가 있어야만 판사가 영장을 발부할 수 있는 것이에요. 따라서 이번에도 담당 판사가 국회에다가 동의 요구서를 내는데 절차는 법무부를 통해서 국회에 서류가 가게 된 것입니다. 한동훈 법무부 장관이 정부를 대변해서 노웅래에 대해서 국회가 동의를 해줘야 될 이유를 자세하게 이야기를 했는데 다 말씀드릴 수 없겠지만은 전화에 대고 고맙다 잘 쓰겠다라는 명백한 뇌물 증거가 나왔다는 사실을 말하면서 자기가 검사 시절에 여러가지 부정부패를 수사해봤지만 이번 건같이 명백하게 증거가 드러난 사건은 없었다라고 국회에서 발언했지만 민주당은 압도적으로 체포 동의안을 부결한 것입니다. 결국 언젠가는 이 결과가 민주당에게 불리한 쪽으로 나타날 것이겠지만 정의에 반하는 일들을 한 것이에요. 이런 그 불체포 특권에 대해서 간단히 말씀드리면 불체포 특권은 영국에서 시작했습니다. 한 300년 전에 시작했어요. 왜냐하면 당시에 입헌 군주제 하에서 군주가 국민의 대표인 의회 국회의원들을 갖다가 마음대로 체포하고 구속하는 일들이 발생했기 때문에 이렇게 해서는 국민의 대표인 의회가 제 기능을 발휘할 수 없다라고 해서 영국에서부터 불체포 특권이 인정되기 시작했고 가장 먼저 헌법에 명문화된 것은 미국 헌법에서 가장 최초로 국회의원의 불체포 특권을 헌법이 인정하게 됐습니다. 그 이후 전 세계 많은 헌법들이 국회의원에게 불체포 특권을 인정하고 있는 것인데 지금에 와서는 국회의원에게 불체포 특권을 인정할 이유가 전혀 없다는 것입니다. 과거에는 군주가 자신의 강한 힘을 가지고 국민의 대표를 마음대로 체포 또는 구속했기 때문에 국민의 대표의 지위를 보장하기 위해서 불체포를 인정한 것이지만 지금의 전 세계 다른 나라도 그렇고 대한민국도 행정부가 또는 대통령이 입법부의 국회의원을 마음대로 체포 구속하는 상황이 발생할 여지가 전혀 없기 때문에 불체포 특권은 폐지되어 옳다 이렇게 말씀드릴 수가 있는 것입니다. 또 하나는 이론적으로 봤을 경우에 일반 국민에 대해서는 그런 특권이 인정되지 않는데 국회의원에게 그와 같은 특권을 인정하는 것이 과연 정당한 사유가 될 것이냐, 평등에 부합할 것이냐, 평등에 어긋난다라고 보는 것이에요. 그래서 지금의 불체포 특권은 헌법에 있기 때문에 우리가 없앨 수는 없습니다. 그러나 이 불체포 특권을 없애기 위해서는요 헌법 개정이 필요한 것인데 그 헌법 개정에는 국회의원의 200명이 필요합니다. 국회의원 제적 3분의 2의 찬성이 있을 때에는 헌법을 고칠 수가 있거든요. 우리 목사님 말씀하시는 200석의 의미가 여러 가지 있지만 그 중에 하나가 뭐냐, 헌법을 고쳐서 국회의원에게 지금 허락되고 있는 부당한 불체포 특권을 폐지하는 것이다 이렇게 말씀드릴 수가 있는 것입니다. 따라서 국회의원의 200석을 만드는데 여러분 200석을 만들면 전초 작업으로서 3,506개의 자유마을 운동을 우리 반드시 성공시켜야 될 것이다 이렇게 보는 것입니다. 따라서 내년 1년 3,506개의 자유마을 운동을 반드시 성공시켜서 내후년 4월 10일 날 목사님이 말씀하시는 200석을 달성해서 대한민국의 파괴된 헌정 질서를 회복시키고 더 나아가서
자유민족 기본질서에 입각한 대한민국을 만들어서 우리 이웃과 우리 자손들과 자녀들에게 물려줘야 될 것이다. 이렇게 보는 것입니다. 우리 모두 힘을 합쳐서 새해에는요 열심히 자유마을 운동을 성공해서 이 일을 반드시 함께 성공시켜 주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 자, 우리 김학성 교수님께도 뜨거운 박수를 보내주시고